السلام علیکم ناظرین، میں محمد اسلم حسین سیاست کی خبروں میں آپ سب کا استقبال کرتا ہوں۔ ہندوستان میں کورونا کی دوسری لہر دم توڑ چکی ہے۔ بھارت میں لگاتار چھٹے دن کووڈ-19 کے 1 لاکھ سے بھی کم نئے کیسز درج ہوئے ہیں۔ مرکزی وزارت صحت کی جانب سے اتوار کی صبح جاری کردہ تازہ ترین اعداد و شمار کے مطابق گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران 80,000 نئے کیسز درج کیے گئے، جبکہ اس وقت کورونا وبا کی وجہ سے 3300 سے زائد مریض ہلاک ہو چکے ہیں۔ بھارت میں اس وقت کورونا کے 10,26,000 پازیٹیو کیسز موجود ہیں۔ مرکزی وزارت صحت کے مطابق ملک میں کورونا مریضوں کی بازیابی کی شرح 95% سے زائد تک پہنچ گئی ہے۔ وزارت کے مطابق گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران کورونا کے 80,834 نئے کیسز درج ہوئے ہیں، جو 71 دنوں میں سب سے کم ہیں، جبکہ اس عرصے کے دوران 1,32,000 کورونا مریض ٹھیک ہو کر اپنے اپنے گھروں کو لوٹ چکے ہیں۔ جی ایس ٹی کونسل نے میڈیکل آکسیجن اور آکسیجن کنسنٹریٹرز کے علاوہ ریمڈیسیور اور ٹوسیلزوماب جیسے کووڈ-19 ادویات پر ٹیکس کی شرح میں کمی کی، لیکن ویکسینز پر ٹیکس میں تخفیف کے مطالبات کو نظر انداز کر دیا۔ مختلف ریاستوں سے تعلق رکھنے والے وزراء کے ایک گروپ کی سفارشات پر جی ایس ٹی کونسل نے کووڈ-19 دوا اور بلیک فنگس کی دوا پر جی ایس ٹی صفر کر دیا، جس پر فی الحال 5% ٹیکس عائد تھا۔ اس کے علاوہ ہینڈ سینیٹائزرز، پلس آکسی میٹرز، بائی پیپ مشین، ٹیسٹنگ کٹ، ایمبولینس اور درجہ حرارت کی جانچ کا آلہ ان 18 اشیاء میں شامل ہیں جن پر جی ایس ٹی شرح کم کی گئی ہے۔ مرکزی کابینہ میں رد و بدل کی قیاس آرائیاں کی جا رہی ہے۔ بی جے پی صدر جے پی نڈا نے ایک ہفتے میں وزیراعظم نریندر مودی سے 3 مرتبہ ملاقات کی ہے۔ اس کے علاوہ وزیر داخلہ امت شاہ نے بھی وزیراعظم سے ملاقات کی، جس کے بعد اس طرح کی قیاس آرائیوں میں شدت پیدا ہو گئی ہے۔ 2019 میں مودی حکومت کی دوسری میعاد شروع ہونے کے بعد وزارتوں میں کوئی تبدیلی نہیں کی گئی ہے۔ اس کے علاوہ آئندہ سال اتر پردیش، گجرات، اتراکھنڈ اور گوا کے بشمول بعض اہم ریاستی اسمبلیوں میں انتخابات مقرر ہے، جس کے پیش نظر جاریہ ماہ یا جولائی میں کابینہ میں رد و بدل ہو سکتا ہے اور ان ریاستوں سے نمائندگی بڑھائی جا سکتی ہے جہاں انتخابات ہونے والے ہیں۔ لکشادیپ کے 15 بی جے پی قائدین نے فلم ساز عائشہ سلطانہ کے خلاف غداری کا مقدمہ درج کیے جانے پر بطور احتجاج پارٹی کی ابتدائی رکنیت سے استعفیٰ دے دیا ہے۔ بی جے پی کی لکشادیپ یونٹ کے صدر عبدالقادر کی شکایت پر یہ مقدمہ درج کیا گیا ہے۔ عائشہ سلطانہ نے ایک ٹی وی پروگرام کے دوران کہا تھا کہ مرکز جزیرے کے عوام کے خلاف حیاتیاتی ہتھیار استعمال کر رہا ہے۔ انہوں نے کووڈ-19 وبا سے مناسب ڈھنگ سے نہ نمٹنے پر ایڈمنسٹریٹر پرفل پٹیل پر تنقید کی۔ بی جے پی قائدین نے اپنے استعفے نامے میں کہا کہ بی جے پی اچھی طرح واقف ہے کہ موجودہ ایڈمنسٹریٹر کی کارروائیاں عوام دشمن اور جمہوریت دشمن ہیں اور اس سے عوام کو کافی تکلیف ہو رہی ہے۔ پارٹی کارکنوں نے کہا کہ بی جے پی قائدین اچھی طرح جانتے ہیں اس ایڈمنسٹریٹر اور ضلع کلکٹر کے مختلف اقدامات پر پہلے بھی بات چیت کی جا چکی ہے۔ استعفیٰ دینے والوں میں بی جے پی کے مقامی سیکریٹری عبدالحمید شامل ہیں۔ دہلی کے چیف منسٹر اروند کیجریوال نے انتباہ دیتے ہوئے کہا کہ کورونا وائرس کی تیسری لہر کے خدشات حقیقی ہے۔ انہوں نے کہا کہ دہلی حکومت اس صورتحال سے نمٹنے کے لیے جنگی خطوط پر کام کر رہی ہے۔ انہوں نے انتباہ دیتے ہوئے کہا کہ کورونا وائرس کی تیسری لہر برطانیہ سے آ رہی ہے۔ برطانیہ کی 45% عوام کو ویکسین دیے جانے کے باوجود کورونا وائرس کا انفیکشن پھر ایک بار ابھر کر سامنے آیا ہے۔ اروند کیجریوال نے ورچوئل ذریعے سے دہلی حکومت کے 9 دواخانوں میں قائم کردہ 22 نئے پی ایس سے آکسیجن پلانٹ کا افتتاح کیا۔ کیجریوال نے کہا کہ ان پلانٹ کی مشترکہ صلاحیت 17 ٹن ہے اور اب تک دہلی میں آکسیجن کے کل 27 پلانٹ شروع ہو چکے ہیں۔ جموں کشمیر کے سوپور ٹاؤن میں سیکورٹی فورسز پر ہفتے کے دن لشکر طیبہ کے عسکریت پسندوں کے حملے میں 2 شہری اور 2 پولیس ملازمین ہلاک اور 7 دیگر زخمی ہو گئے۔ پولیس نے بتایا کہ سوپور ٹاؤن میں عسکریت پسندوں نے کووڈ-19 تحدیدات کو نافذ کرنے کے لیے تعینات سیکورٹی فورسز پر ایک گرینیڈ پھینکا۔ 2 شہری اور 2 پولیس والے زخمی ہوئے جو بعد ازاں دواخانے میں دوران علاج چل بسے۔ 5 ملازمین پولیس اور 3 شہری بھی اس حملے میں زخمی ہوئے جو سوپور ٹاؤن کے مین مارکیٹ میں ہوا۔ تلاشی مہم کے لیے مزید فورسز بھیج دی گئی اور علاقے کو گھیر لیا گیا ہے۔ سعودی وزارت حج و عمرے نے اس سال فریضہ حج کی ادائیگی اندرون ملک کے عازمین تک محدود کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔ سعودی پریس ایجنسی کے مطابق وزارت نے کہا ہے کہ سال رواں کے حج میں صرف 60,000 شہریوں اور مقیم غیر ملکیوں کو فریضے کی ادائیگی کی اجازت ہوگی۔ دنیا بھر میں کورونا وبا کی صورتحال اور وائرس کی نئی شکلیں ظاہر ہونے کے بعد فریضے کی ادائیگی اندرون ملک کے عازمین تک محدود کرنے کا فیصلہ کیا گیا ہے۔ وزارت نے کہا ہے کہ 18 سال سے 65 سال کی عمر کے ان عازمین کو حج کی اجازت ہوگی جنہوں نے کورونا ویکسین لگوائی ہے۔ وزارت حج و عمرہ تاکید کرتی ہے کہ سعودی حکومت کے قریب عازمین نے حج کی سلامتی اولین ترجیح ہے۔ انسانی جانوں کی سلامتی کا تحفظ اسلامی شریعت کا بھی اولین اصول ہے۔ عالمی وبا کے باعث مقامات مقدسہ میں بڑی بھیڑ لگانا اور ان میں سلامتی کے اصولوں پر عمل کرنا انتہائی مشکل کام ہے، لہذا تمام تر صورتحال اور خدشات کا جائزہ لینے کے بعد فیصلہ کیا گیا ہے کہ اس سال بھی اس فریضے کی ادائیگی کو محدود کیا جائے گا۔
हिंदुस्तानी निजात सहाफ़ी मेघा राज गोपालन ने चीन में यगुर मुसलमानों और दीगर नस्ली अक़लियतों को हिरासती मराकज़ में रखे जाने से मुतालिक इख्तिराई तहक़ीक़ाती रिपोर्ट्स पर अमेरिका का सरकर्दा अवार्ड जीत लिया है। उन्होंने चीन में यगुर मुसलमानों के केसेस का अफशा करके सैटेलाइट टेक्नोलॉजी की मदद हासिल की। मेघा को यह अवार्ड आलमी रिपोर्टिंग के ज़ुमरे में दीगर दो साथियों के साथ दिया गया है, जिनका ताल्लुक भी आलमी मीडिया से है। पाकिस्तान के वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने आलमी क़यादत से अपील की है कि वो इंटरनेट पर नफरत और इंतहा पसंदी फैलाने वालों के खिलाफ इक़दाम करें। कैनेडियन टीवी CBC न्यूज़ को इंटरव्यू देते हुए इमरान खान ने कहा कि पाकिस्तान में हर कोई सदमे में है, क्योंकि हमने ख़ानदान की तस्वीर देखी है और किसी ख़ानदान को इस तरह टारगेट करने से पाकिस्तानियों पर गहरा असर हुआ है। इमरान खान ने कहा कि कनाडा के वज़ीर-ए-आज़म के साथ यह मामला उठाया है। कैनेडियन वज़ीर-ए-आज़म इस्लामोफोबिया से लड़ने की अहमियत समझते हैं। अगर आलमी रहनुमा फैसला करें एक्शन लेने का तो यह मसला हल हो जाएगा। तेलंगाना के वज़ीर दाखिला मोहम्मद महमूद अली ने कहा कि जून के अवाखिर तक सेक्रेटरीट में 2 खूबसूरत मसाजिद की तामीर के लिए संग बुनियाद रखा जाएगा। अंदरून 9 माह दोनों मसाजिद की तामीराती कामों की तकमील हो जाएगी। वज़ीर दाखिला ने आज एक आला सतही इजलास तलब करते हुए सेक्रेटरीट में मसाजिद की तामीराती सरगर्मियों का जायजा लिया। ओहदेदारों के अलावा आर्किटेक्चर नुमाइंदे भी मौजूद थे। इस मौके पर वज़ीर दाखिला ने मसाजिद की नक्शों का जायजा लिया और तमाम तफसीलात से आगाही हासिल की। वज़ीर मोहम्मद महमूद अली ने कहा कि चीफ मिनिस्टर KCR सेक्रेटरीट में मसाजिद तामीर करने के मामले में इंतहाई संजीदा है और उन्होंने मस्जिद की तामीराती काम में मामूली सी भी लापरवाही और गफलत को बर्दाश्त न करने का इंतबा दिया है। लिहाजा मसाजिद की तामीरात पर खुसूसी तवज्जो देने की ओहदेदारों को हिदायत दी है। कोरोना वबा के पेश नज़र तेलंगाना ओपन स्कूल सोसाइटी के SSC और इंटरमीडिएट के 1,10,000 तलबा को सालाना इम्तिहान के बगैर पास किए जाने का इम्कान है। इम्तिहानात शेड्यूल के मुताबिक जुलाई में मुनक़िद होने वाले थे। इसके लिए SSC इम्तिहान के लिए जुमला 63,581 तलबा व तालिबात ने और इंटरमीडिएट इम्तिहानात के लिए जुमला 36,806 तलबा व तालिबात ने फ़ीस अदा की थी। जिन तलबा व तालिबात ने इम्तिहानात के लिए फ़ीस दाखिल कर दी थी, इन्हें पास कर दिए जाने का इम्कान है। महकमा तालीम के एक ओहदेदार ने बताया कि जो तलबा इम्तिहान में शिरकत के अहल करार पाए थे, इन्हें अक़ल तरीन क्वालिफाइंग मार्क्स के साथ पास कर दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि कोरोना वबा की वजह से टॉस के बेशतर इम्तिहानात का जुलाई में इनेकाद मुमकिन नहीं होगा और क्वालिफाइंग मार्क्स के साथ तलबा को पास कर दिया जाएगा। रुकन पार्लियामेंट हैदराबाद और सदर कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन असदुद्दीन ओवैसी ने शहर हैदराबाद के दरमियान में वाक़ चंचलगुड़ा जेल को मुंतकिल करते हुए इस मुकाम पर तालीमी और रोज़गार की फराहमी की सरगर्मियाँ शुरू करने हुकूमत से मुतालबा किया। असदुद्दीन ओवैसी ने चीफ मिनिस्टर तेलंगाना के चंद्रशेखर राव की जानिब से हालिया काबीना के फैसले की सताइश की, जिसमें वरंगल की सेंट्रल जेल को मुंतकिल करते हुए इस मुकाम पर एक सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल की तामीर का फैसला किया गया। ओवैसी ने हुकूमत के इस फैसले की सराहना करते हुए चीफ मिनिस्टर से मुतालबा किया कि चंचलगुड़ा जेल को भी मुंतकिल करने के बारे में भी गौर करें और चंचलगुड़ा जेल की 45 एकड़ अराजी का तालीमी और रोज़गार की फराहमी के अगराज के लिए इस्तेमाल किया जाए। असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि मिसाल के तौर पर इस मुकाम पर एक हार्डवेयर पार्क भी कायम किया जा सकता है। इससे हैदराबाद के अवाम बिलखुसूस साउथ जोन में रहने वालों को फ़ायदा होगा। इस सिलसिले में वो चीफ मिनिस्टर तेलंगाना को तफसीली तजावीज़ रवाना करेंगे ताकि हुकूमत इस पर गौर कर सके। हवा के कम दबाव के असर से तेलंगाना में आइंदा 2 या 4 दिनों तक ज़बरदस्त बारिश का इम्कान है। महकमा मौसमियात ने बताया कि 14 जून तक रियासत के मुख्तलिफ इलाकों में ज़बरदस्त बारिश हो सकती है। कौमी महकमा मौसमियात ने भी रियासत के लिए वार्निंग जारी की है। इत्तला के मुताबिक इस वक्त जुनूब मगरबी मानसून तेलंगाना पर सरगर्म है और शुमाल मगरबी खलीज बंगाल में हवा का कम दबाव बना हुआ है। इसके असर से रियासत के कई इलाकों बशमूल हैदराबाद में बारिश हो सकती है। कमिश्नर टास्क फोर्स नॉर्थ जोन टीम ने शाह इनायतगंज पुलिस के साथ एक मुश्तरका ऑपरेशन में ऐसे 3 मुलजिमीन को गिरफ्तार कर लिया है जो ज़ायदस 71 लाख रुपए मालियत का तंबाकू और सिगरेट्स वगैरह गैर कानूनी तौर पर मुंतकिल कर रहे थे। कमिश्नर पुलिस हैदराबाद अंजनी कुमार ने मीडिया के नुमाइंदों से बात करते हुए कहा कि इस ताल्लुक से ट्रांसपोर्ट कंपनी के मालिक 56 साला प्रताप कुमार भास्कर मुतवत्तिन रियासत उत्तराखंड साकिन काटेदन, 19 साला अमित अनिल यादव मुतवत्तिन बसवा कल्याण बिदर साकिन बेगम बाजार और 50 साला MR शिडू मुतवत्तिन बिदर साकिन बेगम बाजार को गिरफ्तार करते हुए इनके कब्जे से तंबाकू और सिगरेट के बड़े पैमाने पर थैले जब्त कर लिए गए हैं। उन्होंने बताया कि प्रताप भास्कर ने न्यू भारत रोड लाइन्स के नाम से ट्रांसपोर्ट का बिजनेस शुरू किया और बेगम बाजार में गोदाम से अशिया की मुंतकली अमल में लाई जा रही थी। इसने इस काम के लिए चंद वर्करों को भी मुतय्यन किया था। कमिश्नर पुलिस ने बताया कि आसानी के साथ दौलत कमाने के मकसद के तहत मुलजिमीन ने गुटखा तंबाकू की गैर कानूनी मुंतकली शुरू कर दी और ये तंबाकू गुटखा और सिगरेट्स दिल्ली से हैदराबाद मुंतकिल किए जा रहे थे। फिर यहाँ से मुख्तलिफ दुकानात को इनकी सरबराही हुआ करती थी। शहर हैदराबाद में पेट्रोल की कीमत जल्द ही 100 रुपये से तजाविज़ करने वाली है। इस वक्त शहर में पेट्रोल 99 रुपये 90 पैसे फी लीटर फरोख्त किया जा रहा है। रियासत में सिर्फ एक आदिलाबाद ज़िले में पेट्रोल की कीमत 100 रुपये तक पहुंच गई है। पेट्रोलियम डीलर्स एसोसिएशन के जॉइंट सेक्रेटरी राजीव आमराम ने बताया कि
حیدرآباد میں یکم جون کو پیٹرول کی قیمت 98 روپے 20 پیسے فی لیٹر اور ڈیزل کی قیمت 93 روپے 8 پیسے فی لیٹر تھی، جو اب بالترتیب 99 روپے 90 پیسے اور 94 روپے 82 پیسے تک پہنچ گئی ہے۔ انہوں نے بتایا کہ 12 مئی سے 12 جون کے درمیان پیٹرول اور ڈیزل کی قیمت میں 4 روپے 76 پیسے اور ڈیزل میں 4 روپے 23 پیسے کا اضافہ ہوا ہے۔ اگرچہ پیٹرول کی بنیادی قیمت صرف 35 روپے 70 پیسے فی لیٹر ہے، لیکن ریاستی اور مرکزی ٹیکسز کو شامل کرنے کے بعد یہ قیمت 100 روپے تک پہنچ گئی ہے۔ انہوں نے بتایا کہ 1995 کے بعد سے پیٹرول اور ڈیزل کی قیمت میں ابھی تک 250% کا اضافہ ہوا ہے۔ تلنگانہ پیٹرولیم ڈیلرز ایسوسی ایشن کے صدر امریندر ریڈی نے بتایا کہ پیٹرول کی قیمت پر روزانہ نظر ثانی کی جا رہی ہے، جس کی وجہ سے پیٹرول کی قیمت 100 روپے تجاوز کر سکتی ہے۔